استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه لا حول ولا قوه الا بالله العظيم لا حول ولا قوه الا بالله العظيم لا حول ولا قوه الا بالله العظيم بيد القبول والمن والنصر وعطاء ونسيم وحمد وشكر الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم وكل من خصوصا واستحق بركات الدين واستحق من الكريم واستحق المرء ثم يوسخ من ارشد من من امير ثم يوسخ محمد اشرف الارواح من بسم الله ثم يوسخ محمد الزيد بن الضلوان الذي وصلوا إلى على الشعور الرحم والمغفرة الفاتحة من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد المقتدى بغرض الوجود وعظمة أخلاق معرف الشهود مالك ذات السار سرها في كل ذرة حال حياة العالم الذي جعل منه مبرأه وإليه مقره به وكذا الذي لا يخافى ولا لديه بيدك الذي لا تتناهى من أصابته من عورة الحب فكان بنصة لتجليات ذاتك وحسنه بدم النور فكان مرة لجمالك باهر في حضرة أسمائك وصفاتك شمس الكمال للمشرق نورها على جميع العوالم الذي كونت منه جميع المكونات فقول منها به قائم من أجلسه على بساط قربك وخصصته بأن كان صلى الله عليه وسلم مفتاح خزانة حبك المحبوب بالأعظم سر الظاهر المكتم الواسطة بينك وبين عبادك والسلام الذي لا يرى إلا به في مشاهدك آلاتك وعلى آله يا نبي الحقائق وأصحابه مع صحبه الهدى لكل الخلائق صلاة منك عليه مقبولة بك منا لديه تحقق بذاته توصلنا بها في أنوار تجلياته تطهر بها قلوبنا وتقدس بها أسرارنا وترقي بها أرواحنا وتعمم بركاتها علينا ومشايخنا ووالدينا وإخواننا المؤمنين والمسلمين مقرونة بسلام منك إلى يوم الدين مقربة بألفي ألف صلاة وتسليم على السيد الأمين وآله وصحبه أجمعين ولك الحمد منك في كل وقت وحين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
الله يا الله يا الله يا ملجأ القصيد يا قوساه ندعوك مضطرين بالشفاء بمختار الأسماء بسر الذات بسر سر الطمس بالعماء بكنزك المخفي بالهواء بأول البريد للوجود من عالم الغيب إلى الشهود بمن طوى بحلمك المقصود وما حواه القول من مقنون بالعرش بالفرش وبالأفلاك بالعالم الأسنى وبالأملاك بسر جمع الجمع بالفناء والمحو والصحو وبالبقاء بنقطة الدائرة المشيرة لوحدة المظاهر الكثيرة بالحاشمي المصطفى التهام وآله وصحبه الكرام بالغوث والمحبوب عبد الله عبد الأنام الحياة والجاه عن ابن عباس عظيم القدر غوث اللهب في ترجمان الغيب بشيخ عبد القادر الجيلاني ومصطفى البحري بالإنقاذ بالبدوي وأحمد الرفاعي وبالتسوقي طويل الباب بالشفيع وأحمد بن حنبل ومالك والحنفي المبدل بشيخنا للسر والقرآن قطب الزمان العارف السمان بشيخنا للسر والقرآن قطب الزمان العارف السمان بشيخنا للسر والقرآن قطب الزمان العارف السمان وقل للقطب منه ما كانني فقد توسلنا بهم يداني بكل محبوب وعبد سالك ومغتفق لأنهاج المسالك قبلي وأسبحي وكل طالب نيل المنى ويسير المطالب وأسبل الستر على الجميع وعرفنا باسمك المنيع وأشفنا من كل داء فينا وعافينا يا ربنا وحينا ويسر الأسباب الحلال ونجينا من قلة السؤال وطهر قلبنا من الأغيار وصفيه من دار الأقدار وفضلنا السر مع الجنان من فتنة الأهواء والشيطان وخلص النفس من الدوام واسلك بها سبيل خير دار ومنك أكرمنا بعلم حسن وعمل إلى انقضاء الأجل وسبيل الإخلاص في الأعمال وسبيل الأقوال والأفعال واتباع المصطفى وفعلا ومنهم من يحب به فرزقنا وسيد الظهير والبوادر بكل علم ظاهر وباطن واقسم بقهر كل من أذانا
ومن بسوء قد نوى إيمانا وكف كف الظالمين عنا ولسواك ربي لا تقيلنا ونجينا من كيد كل حسيد وشاهد معاند معاند واجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا واجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا واجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا ومدنا للغيب والخسران كل عدو مختار والجاني واجعل لنا من لطفك الخفي في جاب ستر شامل سني يا حي يا قيوم يا قهار علي يا عزيز يا جبار يا حي يا قيوم يا قهار علي يا عزيز يا جبار يا حي يا قيوم يا قهار علي يا عزيز يا جبار يا ربي واحفظنا إلى الممات من فتن الزمان والآفات واغفر لنا يا ربي بالإيمان وخصنا بالفوز بالجنان يا بر يا كريم يا رسول يا من لنا إحسانه مبذول يا ربي واغفر للربين الجاني محمد الشهير بالسمان يا ربي واغفر للربين الجاني محمد الشهير بالسمان يا ربي واغفر للربين الجاني محمد الشهير بالسمان ووالديه وكاد الأشياخ وكل من أدحاله مواخي ومن له في سرهم قد انتظم بحق مهديك له العقاد ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد وآله والأصحاب والأسباق وكل صحب ما كان محمد بشر كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa mata'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu anni wa ankum ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita masih mempelajari tentang sifat yang wajib pada haknya Allah Subhanahu wa taala. Ada 20 sifat. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan pelajaran sifat yang wajib pada Allah taala yang ke-10 dari 20 sifat, atau sifat yang keempat dari 7 sifat ma'ani, yaitu nama sifatnya adalah hayat, artinya hidup. Maka mustahil mati, lawanannya mustahil mati. Bahasa Arabnya apa ya? Maut lah, artinya mati. Jadi abah guru hari belajar lagi kanak-kanak lawan siapa? Lawan julak sidin seman mulia. Ujar kayak itu hari pelajarannya lah. Misalkan hayat artinya apa? Hidup. Wajib Allah Ta'ala bersifat hayat, artinya hidup. Lawanannya maut, artinya mati. Dalilnya unda. Itu secara orang awam cukup gitulah. Meskipunnya kalau kau memberikan alasannya, kenapa ikam dalilnya, kenapa alam semesta dalilnya, kada kau mendatangkan apa alasannya cukup di kitab Tijan. Di kitab Tijan itu cukup untuk orang awam. Yang penting dalilnya ada, alam memangnya ada. Apa aja dari wujud sampai mutakalimat, pokoknya apa? Dalilnya alam. Nah, jadi Allah itu bersifat hayat, yang artinya hidup. Jadi Allah itu sifat sidin dari 1 sampai 20. Sidin mempunyai sifat kesempurnaan. Di antaranya adalah hayat. Kesempurnaan hidup Allah Ta'ala itu kadasin matian. Beda kita ada kematiannya. Ya kada. Jadi pastilah itulah mempelajari sifat Allah Ta'ala siapa aja itulah pasti dibandingkan dengan sifat selain Allah Ta'ala supaya bujur-bujur kenal lawan Tuhan. Ya. Jadi kenapa gerang Allah itu sifatnya kadasin matian, amalnya kita mati. Di mana bedanya? Karena hayatullah bijatihi, hidupnya Allah itu dengan jatnya. Kita kadang disuruh lah menghalusi jat tuh. Apabila membicarakan masalah jat, kita kembalikan kemana pulang ke sifatnya. Jadi jatnya Allah itu qadim atau qidam, la awwalalahu, tidak ada awalnya, kada didahului oleh sesuatu. Dan jatnya Allah itu la akhiralahu baqa, kada ada habisnya, kekal selama-lamanya. Itu bang Allah Ta'ala hidup dengan jatnya maksudnya. Jatnya itu dari sananya sudah. Ya kada. Kalau kita ariti mendatang, hidup tuh mendatang. Makanya hayatuna birruh, hidupnya kita ini disebabkan ada ruh. Ya kada. Coba kan ruh itu keluar dari jasad kita. Ya, kabar innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mati kada. Umumnya di Matapura atau di kota-kota itu bertajam bendera hijau itu lah, bukan bendera partai P3 lain, partai kematian, partai akhirat. Itu berarti orang itu meninggal. Jadi Allah itu awalnya dari awal sudah ada, dari awal sudah hidup, akhirnya pun hidup. Jadi Allah itu hidup. Kada ada kisah kematian. Kalau kita awalnya ada kan kita di alam rahim, di dalam perut ibu itu kan dimasukkan roh kadanya. Pertama kan di hadis itu
kita itu berasal dari setetes air yang hina, yaitu air mani. Nah, setelah dari setetes air mani itu, nah berjalan 40 hari berubah menjadi apa ya? Nah, segumpal darah. Kemudian berlanjut pula 40 hari berubah menjadi segumpal apa? Nah, daging. Berapa dah? 80 hari. Kemudian pulang 40 hari yang akan datang menjadi apa ya? Berbentuk manusia. Ketika berbentuk manusia itu di situ ditiup roh lah, diisi roh. Hanya kita jadi hidup kita dimasukkan roh, mati kita dikeluarkan roh. Ya ada dikeluarkan roh. Jadi kalau masalah roh itu Bang ada perlu mendalami masalah roh, sama seperti zatnya Allah Taala ada perlu didalami. Ujar Abu Darda sahabatnya Nabi, kulluna ahmaq fi jatillah, kita ini berataan bungol tentang zatnya Allah Taala. Bahkan ada riwayat kullukum fi jatillah ahmaq, jar Nabi lah ikam itu beratanya Nabi bungol pada masalah zatnya Allah Taala. Ada boleh manusia, jangankan zatnya Allah Taala, roh aja kan Nabi kan diberikan Allah Taala bukan dia rela tentang roh. Di dalam Al-Quran dalilnya ada hidup surah Isra ya, surah Isra. Jadi apa aja? Wa yas'alunaka 'anir ruh. Jadi Allah Taala dalam Al-Quran wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka bertanya akan engkau wahai Muhammad 'anir ruh, tentang apa? Tentang roh. Qulir ruh min amri rabbik, ya Allah Taala memberikan pelajaran lawan Nabi Muhammad. Qul, katakan wahai kekasihku Muhammad, ar-ruh bermula roh min amri rabbik, termasuk perkara atau urusan Tuhanku. Jadi Rasulullah disuruh no comment lah, akan memberikan komentar tentang roh. Jadi kita masalah roh kada usah mendalami, kada jadi kada jadi aib. Masalah zat Allah Taala malah baik lagi. Umum tentang roh masalah zat kada apa-apa. Karena Nabi kada dibari kada usah. Bukan berarti Nabi kada tahu lah. Kan Nabi tablignya apabila belajar sifatnya Rasul itu kan ada 4 yang wajib loh. Siddiq, badana, amanah, tabligh, menyampaikan. Nya kada seberataan ilmu yang ada di Nabi itu disampaikan berataan. Ada yang kada boleh disampaikan. Ya ada yang kada boleh disampaikan. Ya tentang roh, tentang zatnya Allah Taala kada disampaikan. Jadi kada ada hadisnya tentang itu ya kada. Nah, jadi kada jadi aib, kada tahu tentang itu. Jadilah hidupnya Allah Taala itu kekal, kada sematian. Beda dengan hidupnya kitanya. Hidup tuh kalau dibagi menjadi dua. Ada hayatun abadaniyatun lah, abadaniyatun. Ada hayat itu kekal selama-lamanya. Hidupnya siapa ya? Hayatun abadiyatun lah. Hidupnya siapa ya? Hidupnya Tuhan. Hayatullah. Ada juga hidup yang kedua, hayatun zawaliyatun, hidup yang bakalan hilang. Hidup yang bakalan hilang. Itu hidup siapa ya? Hayatul makhluk atau hidupnya kita. Jadi kita ini pajangan mati. Paling lawas hidup kita inilah jar Nabi jar Nabi amaru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Jar Nabi umur umatku itu di antara 60 sampai 70 tahun. Jarang benar izin mereka itu melewati daripada yang demikian itu 6 atau 70 tahun. Di kitab tafsir itu ada dijelaskan hidupnya umat Nabi Muhammad itu yang paling full benar kebiasaannya 120 tahun, kada bisa melebihi itu. Mun ada
jarang benar. Yang ablagnya, golibnya, kebiasaannya berapa? 60-70 tahun itu kebiasaannya. Ya ada kebiasaannya. Contohnya seperti Nabi. Jadi patok dari nabinya dulu 63 tahun. Jangankan Nabi lah, sampai sahabat Sidin mengumpati umur meninggal Sidin. Contohnya Abu Bakar umur 63 tahun di kitab tarikh itu kan sejarah itu. Kemudian siapa lagi di antaranya? Sayyidina Umar 63 tahun. Sayyidina Ali 63 tahun. Yang terlepas itu si Utsman bin Affan 70 tahun lebih. 70 tahun lebih. Abah Buruji kurang lebih 63 tahun. Jarang mana sampai 120 tahun. Ya kan? Kalau untuk lampain tapi ya 105 tahun umur sinilah, termasuk umur landang jurang panjang. Jadi apa tadi? Itu masalah hidup Allah Ta'ala itu kada sin matian, karena Sidin hidupnya dengan bijatihi, dengan jatnya Sidin. Nah, amunnya tahu kita kayak itulah, berarti kita jangan terlalu berhemat lawan dunia, ya kan? Karena hidup kita ini sementara aja. Kita ini ibarat itu menunggu jemputan aja. Ibarat orang sekolah itu di halte kan. Nah, kita di situ tuh hidup di dunia ini seperti halte menunggu jemputan siapa ya? Jemputan Israel lah, supirnya Israel yang menjemput kita. Jadi masalah dunia, hikmahnya amunnya tahu kita ini apa? Kada pacangan lawas itu berarti kita jangan berhemat. Menghemati dunia itu kan dilarang lah. Yang dilarang itu apabila meninggalkan masalah perkara dunia, perkara akhirat. Misalkan berhemat, usaha, kewajiban ditinggalkan. Ayo berhemat usaha, tapi semua 5 waktu kada ditinggalkan. Ya kan? Kewajiban puasa kada ditinggalkan. Ya kan? Kewajiban yang lainnya menapakah ini kada ditinggalkan. Silakan berusaha atau berhemat tentang masalah dunia. Karena idobatul dunia ilal akhirah, mensandarkan dunia ke akhirat itu hukum apa ya? Akhiratun. Idobatul dunia ilal akhiratun. Menyandarkan dunia ke akhirat itu hukum akhirat. Cangkal usaha tapi anak bersedekah. Nyaman aku sedekah jasakan sama aku di akhirat. Berarti menggenang akhirat. Itu yang kita usaha tuh hukum akhirat tuh. Hukum akhirat. Nukar kendaraan misalkan supaya nyaman mengaji. Ya ada. Nukar baju hanya supaya aku semangat sembahyang, semangat beribadah, semangat ibadah. Nah, itu kan dilarang. Yang dilarang itu meninggalkan apa ya? Kewajiban kita lawan Allah Ta'ala. Kita harus tahu tujuan hidup kita apa ya? Beribadah atau mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengaji. Yang dilarang itu hubud dunia lah, cinta dunia, melupakan akhirat. Jadi Nabi menyatakan dia hubud dunia rasul kulli khotiatin. Cinta dunia itu apa? Sumbernya, kepala ahlinya, seluruh daripada kejahatan. Kenapa orang tuh engkennya luar biasa karena mau bersedekah? Hubud dunia atau cinta dunia. Ya kan? Pokoknya apa aja yang kejahatan itu biasanya timbulnya dari cinta dunia. Nah, kemudian dalilnya. Jadi itu kan tadi kesimpulannya, hidupnya Allah bijatihi. Hidupnya kita birruh dengan sebab ada roh. Amunnya hilang roh mati, mun Allah kada kehilangan selama-lamanya kekal abadi. Dalilnya firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini berarti dalil nakli. Ini dalil itu bagi dua lah. Saya diulangi, nakli lawan akli. Akli itu dalil akal, dalil secara logika. Dan secara logikanya ini,
Lah di kitab-kitab lah. Apabila Allah itu kada hidup, kada bersifat hayat, maka terbantahlah, maka batalah sifat Allah yang lainnya. Mungkinlah orang itu kudrat, kuasa, mungkinlah orang itu berkehendak, mungkinlah orang itu sama mendengar, ya kada, basar melihat, kalam bepandir, amun orang itu kada hidup, ya kada. Secara akal yang kada kada kita terima. Berarti Tuhan itu hidup, kada mati secara akal lah. Kemudian secara nakal, secara Quran ini dalil yang paling kuat dah. Nah, Sidin seorang yang moya membuktikan diri Sidin itu bahwa adalah apa ya? Sidin itu bahwa adalah hidup. Sidin apa? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Quran surah apa? Al-Furqan 58 lah di bawah itu. Yang artinya wallahu a'lam. Di sini apa? Serahkanlah olehmu akan dirimu, yaitu bertawakal kepada Tuhan yang hidup, yang tiada mati. Tawakal itu bahasa apa? Bahasa Arabnya, menyerahkan diri, bahasa kitanya. Jadi sih jangan bertawakal lawan yang kada hidup. Bertawakallah lawan yang hidup. Yang mutlak hidup itu cuma Allah Ta'ala. Boleh pulang ke wahdaniyat bisi sifat, ya kada. Di antara sifat ini hidup, yang satu-satunya hidup hanya Allah Ta'ala, yang lain kada. Berarti kada diberikan sini bertawakal lawan yang lain. Bertawakal lawan sini aja yang hidup. Di mana namanya, di ayat yang lain lah, atau yang disebut dengan ayat apa? 1000 dinar. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Ya Allah Ta'ala, barang siapa bertawakal iyaman tadi Allah terhadap Allah, bahwa hasbuh, maka yang bertawakal tadi hasbuh, dicukupinya. Allah cukupi. Kenapa jadi kita kada cukup yo? Mungkin karena apa? Kada bertawakal lawan Allah. Berarti pahamannya di Al-Qur'an kan wa may yatawakkal 'alallah bahwa hasbuh. Barang siapa bertawakal lawan Allah, maka pasti Allah cukupi. Pahamannya apa ya? Kebalikannya. Wa man yatawakkal 'ala ghairillah bahwa ghairu hasbuh. Jadi barang siapa bertawakal kepada selain daripada Allah, maka ia kada bakalan mencukupi. Ia yang selain Allah kada bakalan mencukupi. Makanya ada kaidah apa namanya? Kaidah yang bertawakal. La yasihu tawakkulu, tidak sah bertawakal itu ala man lam yattasib bil hayat, terhadap orang yang kada bersifat hidup. Maksudnya apa? Kada bakalan tercukupi kehidupannya apabila bertawakal kada lawan Tuhan. Kepada apa? Yang kada hidup. Contohnya yang kada hidup apa ya? Bertawakal lawan gaji misalkan. Padahal PNS sudah gaji jelas sudah ya lah. Libur kada libur, begawi kada begawi, tetap keluar gaji itu kada. Tetap keluar masih kada cukup. Inya bertawakal lawan gaji, bertawakal lawan duit, bertawakal lawan laki misalkan. Kada bertawakal lawan Allah. Seandainya bertawakal lawan Allah pasti dicukupi Allah Ta'ala, ya kada? Pasti dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa jadi kada cukup? Ini bertawakal lawan selain Allah. Baik itu aslan yang kada hidup sama sekali, contohnya benda mati, yang nggak duit tadi, atau keris sama sekali lah, bertawakal lawan keris, atau jimat, itu kan memberi manfaat dan tidak memberi mudarat. Yang memberi manfaat dan mudarat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di sini dua pelajarannya lah di ayat ini. Yang pertama, memadahkan sidin itu hidup kada mati. Yang kedua, kita disuruh bertawakal lawan yang hidup yang kada mati, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, kemudian apa sambungannya? Maka hendaklah bagi setiap orang yang apa? Yang ini amalannya lah, amalannya. Maka hendaklah di sini bagi setiap orang yang mukmin, artinya orang yang beriman, yang bertauhid, bahwa ia menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya menyerahkan diri itu adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bertawakal kepada yang lain. Jadi berkaitan dengan bertawakal, tawakal itu terbahagi kepada tiga macam. Terbahagi kepada tiga macam. Yang pertama tawakalnya orang awam, ya kita nih, termasuk ulun nih kada khawas lagi masih awam. Karena ulun merasa diri ulun kada mengajari bien lah, membaca akan iya, ya kada belum sampai makomnya lagi. Nah, jadi apa namanya kita nih awam berataan. Tawakal orang awam itu seperti apa ya? Seperti burung lah, pagi inya ulak begawi mencari apa? Cari makan. Sorenya bulik, ya kada. Jadi kita tuh tawakal kayak itu orang awam. Seperti tawakalnya burung, ya lah, becari, begawi. Orang awam itu tawakalnya becari, begawi. Jangan kisah yang Allah menjamin itulah. Karena begawi itu kada merusak tawakal lawan Allah Subhanahu wa taala. Malah sebaliknya lah, orang yang bertawakal kada begawi bagi orang awam itu merusak lawan tawakalnya. Ya kada. Artinya becari. Jadi dulu jangan nilam sari, lawas ditilam daripada becari. Ibarat apa namanya? Ibarat tolak mengaji itulah. Sebelum keluar rumah itu lihati itu apa namanya kompor kah menyala atau kada, ya kada. Itu pulang yang membahayakan apa misalkan listrik yang perlunya dia yang dihidupi, kemudian lawang dikunci, hanya serahkan Allah Ta'ala sisanya. Ya Allah ya Rabbi, serahkan lawan pian berikhtiar sudah lawan pian. Nah itu tawakal orang awam tuh itu telah kada meninggalkan usaha. Ibarat ke masjid ini kan bawa kendaraan misalkan, dikunci kendaraannya tuh dikunci. Dikunci, capai dalam hati kalah. Ya Allah ya Rabbi, ini harta ulun serahkan lawan pian. Nah itu namanya tawakal. Apabila ada berusaha bertawakal orang itu namanya pasrah, bahasa kitanya lah. Pasrah bahasa Arabnya temani lah. Temani itu bercita-cita yang kada mungkin terjadi, kada mungkin diharapkan terjadinya, itu temani namanya. Ya kada. Rasulullah di kitab Darullah itu diceritakan Rasulullah itu kan kendaraan sendiri ketika Isra Mi'raj. Rasulullah itu mengendarai apa ya? Buraq lah. Nah, setiap singgah di mana itu singgah, perjalanan Isra Mi'raj itu kan panjang ceritanya lah. Tapi yang dihitung masanya setempat benar, kurang lebih berapa jam adalah. Bahkan ada menceritakan sidin tolak kemana Isra Mi'raj itu hamparan apa namanya sidin berabah itu belum hilang lagi hangatnya, saking cepatnya lah, saking cepat. Kita menceritakan Isra Mi'raj semalam bisa kada habis, sekali isi itu laku setemat barak. Yang sidin rabah itu belum jadi lama lagi, belum panas, belum dingin lagi, masih hangat. Itu benar. Ada yang mengatakan ulama pelapah kurma ditiup angin ke atas, belum turun lagi sudah balik Rasulullah. Saking cepatnya tuh. Maka ijma ulama mengatakan roh lawan jasadnya tolak. Menyuruhnya kan wajarnya kayak alam mimpi itu selamat aja jadi aja. Nilan jasadnya tolak. Nah, ketika sidin mengendarai apa ya? Ketika Rasulullah itu mengendarai buraq, sidin singgah itu sidin ikat buraq tuh supaya kada lepas. Itu mengajari kita yang awam nih lah supaya
bertawakal Allah itu jalankan usahanya juga. Jangan kisah yakin Allah Ta'ala menjagakan, kan ada dikunci, rumah ada dikunci, jujur bang apa tawakal lawan Allah Ta'ala lah. Tapi kadang itu caranya Rasulullah aja apa ya, Rasulullah aja sidin sidin ikat burak sidin lah. Jadi harus berusaha. Al-kasibu habibullah, orang berusaha itu kekasihnya Allah Ta'ala. Apalagi niatnya apa lagi? Niatnya untuk menafkahi anak bini kepada yang halal. Jadi Nabi apa? Thalibul halal faridatun, menuntut gawian yang halal, mencari gawian yang halal itu hukumnya fardu ala kulli muslimin, atas setiap laki-laki. Kalau mengaji bertambah muslimatin, kalau di usaha berarti suruh usaha itu laki-laki lah sebenarnya. Kalau di hadis itu kan masalah berusaha ala muslimin, kalau yang menuntut ilmu ala kulli muslimatin, ala kulli muslimin wa muslimatin, bini lakian diwajibkan menuntut ilmu. Kalau berusaha yang diwajibkan itu apa? Laki-laki aja, bini-bini itu terserah yang berusaha atau ada diwajibkan. Ya, jadi jangan meninggal usaha. Jadi tetap, jadi yang namanya berarti tawakal itu dahulukan usaha, hanya sisanya serahkan lawan Allah Ta'ala. Ini tawakal yang pertama, tawakal bukan kita. Kemudian ada yang kedua, tawakal khawas, alim, orang ulama yang mengamalkan ilmunya. Ini tawakalnya ini seperti apa ya? Seperti anak kepada orang tuanya. Ini kada memikirkan dunia, ini kada memikirkan bercari. Yang pentingnya makan dah, sekolah, ya kan? Nah kayak anak kita di pondok akan misalkan di pesantren, ini tuh pikirannya mengaji aja. Mudahan ini kita kawakan lah. Jadi ibaratnya tuh usaha cuma orang menjalankan usaha, uitan yang mencarikan duitnya, ya kada. Ini makam yang kedua, mudahan kita kawan ini lah. Jadi kada kada sibuk memikirkan dunia, kada terganggu dunia kada terganggu akhirat kita, kada sibuk memikirkan dunia aja tuh, kada terganggu akhirat kita. Biar aja orang menjalankan usaha. Tapi dulunya apa ya? Harus dulu berusaha. Ya kan? Ada kawal langsung yang kayak ini. Ya ada kawal yang makamnya. Nah kayak siapa ya? Nah kayak guru danau. Guru danau itu sidin dibadahi apa dulu ya? Sebelum mengajar itu usaha dulu. Usaha supaya kada mengharap ampun orang. Jadi sidin menyasah kalau kampung sana kampung sini berusaha, setelah sin duit ya mengajar. Itu yang baiknya sebenarnya lah. Kita rajin kita dulu mengajar, hanya berusaha atau taimbai kada bapak aja daripada kada mengajar pulang. Ya ada. Tapi yang punya kawat si usaha bang, jadi kada mengharap ampun orang. Jadi itu yang kedua lah, seperti kan anak lawan kuitannya, inya kada memikirkan dunia, karena ada aja yang menyangui, ada aja yang memberi, ya ada. Itu apa tadi? Tawakalnya orang khawas, orang yang alim, orang yang mengamalkan ilmunya. Kemudian ada yang kedua, ini tawakal yang paling tinggi. Ini tawakalnya tawakal khawasul khawas, atau tawakalnya akhasul khawas, orang yang pilihan Allah Ta'ala. Ini tawakal kayak Rasulullah. Nah Rasulullah adalah mendengar mencari, ada sidin mencari. Tawakal kayak para anbiya lainnya seperti Nabi Khidir, itu kan ada mencari. Kayak Nabi siapa? Kayak Nabi Isa, itu gawin sini berjalan aja seharian. Ya kada. Itu orang yang paling juhud, sayyidul juhud, yaitu orang yang kada tahu di dunia, yaitu si siapa? Nabi Isa. Sampai sini tuh kan al-masih itu artinya rata. Batis kayak kita kan, batis kita ini ada
apa namanya di kita masih ada ada lengkungan nyala, masih ada yang katakan ada yang katakan Allah. Kalau Nabi Isa itu rata sidin berjalan tuh sidin berjalannya setiap hari yang ada. Ini itu udah tahu usaha nih tuh yang ada. Ini apa? Ini makam apa? Ini jurang makam tajrid lah. Kalau bahasa apa namanya, bahasa tasawufnya itu makam tajrid. Ini makam itu terbagi dua lah. Ada makam tajrid, ada makam apa? Asbab itu bercari. Ada makam tajrid itu kosong itu artinya nganggur. Tapi rezeki datang aja. Ya ada rezeki datang aja yang kayak Rasulullah tuh. Ya ada. Amunnya ada puasa sih din. Ini kayak di kitab Sabilul Muqtadin itu kan sidin itu bertakon Siti Aisyah pagi itu, wahai Siti Aisyah, adakah makanan? Ada jari Siti Aisyah. Mungkin kita puasa kan? Ada makanan? Ada puasa sidin. Ya ada. Itu makamnya Rasulullah, makam dan tajrid. Kita jangan coba-coba ini bagian wali Allah Taala, nah kayak sesama ya lah. Nah datang duit habis di tangan. Kadang memikirkan apa harta. Yang kedua tadi masih aja kurang yang berusaha, orang yang memberi biasanya bagian tuan guru nih lah, bagian tuan guru. Ada di sini kelihatan rumah, ada kelihatan sini apa memberak pasar, ada cuman rezeki datang aja. Nah itu apa namanya? Itu makam yang kedua, yaitu makam khawas, orang alim tapi mengamalkan ke ilmu. Kita jangan coba-coba anak jadi yang paling tinggi, makam yang ketiga lah. Jadi sesuaikan lah makam kita. Coba-coba misalkan kada usaha, datanglah dari rezeki, berarti makam kita bukan makam tajrid, berarti makam kita makam asbab, makam bercari asbab atau makam apa kasbi lah, berusaha. Berarti bukan makam kita itu, berarti makam kita berusaha. Kecuali misalkan apa kita bagaimana aja di rumah ada aja terus orang mengantari, nah berarti itu makam kita itulah makam kita. Jadi kita bisa menerima seorang makam kita ini yang mana? Yang nomor satu kah orang awam, atau makam khawas, atau makam khawasul khawas. Nah jadi apa namanya, 2 menit lagi lah. Nah, jadi apa namanya? Jadi kesimpulannya lah hidup kita itu birruh, hidupnya Allah Taala bijatihi. Nah, hidup itu pun terbagi dua. Ada hayatun abadiyatun, ada hidup itu hayatun zawaliyatun. Hidup yang kekal abadi hayatullah. Hidup yang panjangan habis yaitu hayatul makhluk atau hayatul nah. Nah, jadi hidup kita tuh kita apa namanya yang kekal tuh hidup yang kedua lah, hidup yang kedua. Jadi hidup kita ini seperti hidup apa ya? Hidup kita ini seperti rukun apa? Rukun di antara dua sujud. Hidup kita ini seperti rukun di antara dua sujud. Rukun hidup kita ini seperti rukun di antara dua sujud. Rukun sembahyang itu kan terbagi dua. Ada rukun qasir, ada rukun toil. Toil itu rukun yang panjang. Silahkan aku panjang-panjang anak semalaman, kata bapak. Amun qasir jangan coba-coba batal. Rukun qasir itu dua, yaitu duduk di antara dua sujud dengan rukun dan iktidal. Batasan panjangnya apa? Ada boleh panjangnya di antara dua sujud itu jangan melebihi daripada tahiyat awal. Kemudian batasan iktidal itu jangan melebihi daripada doa qunut. Lebih daripada itu batal. Itu rukun qasir, rukun pendek. Jadi hidup kita ini rukun pendek sangat benar. Di antara dua sujud yang pertama kita dikeluarkan dari perut ibu. Itu sujud pertama itu belum dilahirkan lah, belum dilahirkan kada hukum kada. Kemudian ketika bangun daripada sujud, duduk di antara dua sujud, kita dilahirkan ke dunia. Imbah itu sujud pulang kada. Sujud berarti innalillah ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un mati semua benar kada.
Nah setelah sujud kedua bangun kada? Qiyamul rukun qiyam kada? Yaitu yaumil qiyamah lah, yaitu bangkit daripada kubur. Nah itu yang pacangan lawas. Itu biar hendak balawasan kada, bahwa biar hendak 30 juz berdiri itu membaca Quran kada batal. Ya kada. Amunnya rukun qasir tadi, waktu di antara dua sujud tadi, biar panjang-panjang pembacaan, meskipun doa lah batal. Jadi hidup kita itu seperti di antara dua sujud. Jadi hidup kita yang sebenarnya adalah akhirat, di neraka atau di surga. Ya kada, yang kekal abadi. Jadi al-khulud fil jannah khairun minal jannah. Jadi kekal di surga itu lebih baik daripada surganya. Ya kada, lebih baik daripada surganya. Surganya luar biasa dan nikmatnya. Kekal di dalam surga itu lebih baik itu lagi. Ya kada. Kita nyaman di dunia ini kada baik, masih ada matinya lagi. Kemudian sebaliknya al-khulud fil nar syarrun minan nar. Kekal di mana? Kekal di dalam neraka itu lebih menyakitkan daripada nerakanya. Ya ada. Jadi ulama itu yang ditakuti itu bukan yang dicambuk, bukan yang dipukul, bukan yang disiksa, yang di api nerakanya tuh. Yang ditakutkan tuh yang khalidina fiha abada. Khalidina fiha, berkekalan selawasnya di api neraka. Mungkin kita misalkan masuk penjara lah, tapi divonis 1 tahun, itu masih enteng lagi. Ada harapan pacangan keluar. Coba divonis oleh oleh para atau pengadilan, pacangan seumur hidup selawasnya, kayak perasaan sakit kada? Sakit. Nah jadi tinggal kita aja milih anak ke surga atau neraka lagi. Jadi al-khulud itulah yang hidup berkekalan itu adalah kematian, kehidupan yang kedua. Kehidupan dunia ini itu memang tadi setumat saja di antara dua sujud. Nah mungkin itu aja lah, karena sambungannya minggu depan adalah sama artinya mendengar. Nah sampai sudah waktunya lah. Nah mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan dengan berkah Rasulullah, dengan berkah kita hadir majelis seperti ini, mudah-mudahan dengan berkah hadirnya Rasulullah SAW di hadapan kita, mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, guru-guru kita, keluarga kita, jiran-jiran kita, dan kaum muslimin dan muslimat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.